గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్య అతిథులు అయినటువంటి మన పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పీడీజీ ఆంజనేయమూర్తి గారికి, అలాగే మన పీడీజీ ఆర్ఆర్ఎఫ్సి టిక్కు గారికి, అలాగే పీడీజీ వీరభద్రారెడ్డి గారికి, మరియు మన క్లబ్ సభ్యులకు, అలాగే ఫేస్బుక్ లైవ్, యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షించేటువంటి సభ్యులకు, ఫ్రెండ్స్ కి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్సమాంజలు. అలాగే మన క్లబ్ కి న్యూ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లబ్ లో రోటరీ గురించి తెలుసుకుందామని, రోటరీ ఏం చేస్తుంది అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం, అలాగే కొత్తగా ఈ రోజు మీటింగ్ కి అటెండ్ అవుతున్నటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా మరొకసారి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు. మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నవారు ఒక్కొక్క థీమ్ మీద ఆ సంవత్సరం అంతా చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కొనసాగిద్దామనే ఆలోచనతో ఒక నినాదం ముగిస్తారు. అలాగే ఈ సంవత్సరం మన రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ థీమ్ గా మన ఆర్ఐ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి శేఖర్ మెహతా గారు సర్వ్ టు చేంజ్ లైఫ్స్ అనే ఒక థీమ్ ఇచ్చారు. ఆ థీమ్ గురించి మనకి అర్థమయ్యే విధంగా విశ్లేషణతోటి మనకి పీడీజీ ఆంజనేయమూర్తి గారు ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ మనకి అందరికీ తెలుసు మన క్లబ్ సభ్యులైనటువంటి ఆంజనేయమూర్తి గారి గురించి, అలాగే మన ఈస్ట్ గోదావరి మన డిస్ట్రిక్ట్ అంతా తెలుసు. కానీ కొంతమంది కొత్త సభ్యులు జాయిన్ అవడం కోసం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సభ్యులు, అలాగే మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి మన పెద్దలు పీడీజీ ఆంజనేయమూర్తి గారి గురించి కొంచెం చెప్పవలసిందిగా ఇంట్రడక్షన్ గోపు కాశీ విశ్వనాథ్ గారిని అడగటం జరుగుతుంది. ఇంట్రడక్షన్ బై గోపు కాశీ విశ్వనాథ్ గారు. Thank you very much. Thank you, Prasad, and then our Secretary Iswarrao garu. ముంజేది కంకణానికి అర్థం ఎందుకు కానీ ఒక్కొక్కసారి అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే ముంజయ్యి కంకణం అంటే తెలుసుకోవాల్సిన కొత్త సభ్యులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ and our mentor Anjanamurthy garu. Rotarian KVS Anjanamurthy garu was born on 1st of January 1942 in Unguturu, West Godavari. Now he is 78 years old. He had his early and college education in Vijayawada. Am I clear to all? Am I audible to all? Yes, please go on. He had his early and college education at Vijayawada, and while pursuing his course in chartered accountancy, he discontinued and joined his uncle's profession of tax consultancy in the year 1964 at Kakinada and still continuing. He is the only senior most tax practitioner in East Godavari district. He was a past president Indian JCs and joined Rotary in the year 1973. He served as club secretary during 1979-80, when Rotary celebrated its platinum jubilee, and served as president during 1985-86. He held many offices at district level, and finally the district has chosen him to lead the district during 1992-93, when our club has celebrated its golden jubilee. He was the first district governor from Kakinada for any service organization. Pídíజీ Anjanamurthy garu was invited by RA District 7120 USA as their guest, and he and his spouse Manikyamba garu were their guests for 1 week, and he addressed many clubs in USA during his stay. They are only Indian DGN couple to be invited under this home hospitality program. He successfully led the district during 1990-93, and the district conference is still the Rotarians cherish for the hospitality of Rotary Club of Kakinada. During the year, the district has received award for Polio Plus work, and the club bulletin was declared as the best bulletin at all India level when Justice Setaram Murthy was its editor. A strong believer of the Rotary Foundation, and he is a major donor of level 2. All his family members are Paul Harris Fellows, including grandchildren. His activities are not only confined to Rotary, and he is a member of
number of social organizations. He served as executive committee member of Literary Association during its centenary year during 1977-78. He was secretary of Cosmopolitan Club for 1 decade. I repeat, 1 decade, and served as its president for 5 years. He is presently serving as president Saraswati Gan Sabha, and his association dates back to 1980. He is the president of East Godavari district, an organization of more than 100 years and having its properties worth few crores. He takes active interest as president of Ashram Shravani, an old age home, and serving as president for the last 1 decade. He is an active Freemason and was responsible for the construction of its building called Temple. He holds his highest ranks in masonry, which it can offer. He is married to Srimati Lakshmi Manikyamba Garu, and they have 1 son. With this, I conclude and I present Sri Anjaneyamurthy Garu to the August gathering. Thank you. Anjaneyamurthy Garu, unmute చేసుకోండి sir. Am I audible? Audible అండి. Yeah, Thank audible, you. sir, audible. President Varaprasad Babu, Secretary Iswarao Garu, my loving colleagues, RI officers, RRFC Tikku and PDG Bobby, and my Rotary family members, and especially those who are embracing the service activity of the club. Friends, it has become a custom in our club to invite me to speak on the RI theme. ఇది చాలా కాలం ఒక దశాబ్దంగా జరుగుతూ వస్తుంది. కాదనలేకపోతున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఏదో నాకు తెలుసున్నది కాస్త చెప్తే మంచి అయితే తీసుకుంటారు, లేదైతే ఈయన తప్పు చెప్పాడని వదిలేస్తారు. అంతటి సహృదయులు మీరు. అయినా నేను ఈ థీమ్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను థీమ్ గురించి ఏం చెప్పినా అది రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పింది కాదు. అదేవిధంగా మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు అఫీషియల్గా చెప్పేది కాదు. ఒకవేళ ఏమన్నా నేను చెప్పింది వారి దాంట్లో ఉన్నట్టయితే అది వారి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నదే కానీ నా అభిప్రాయాలు ఏవి వారివి కావు. వారి అభిప్రాయాలు, వారి థీము ఏదైతే ఉందో అదే థీముని గురించి నా బుద్ధికి తోచింది. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చేమో, లేదా చెప్తే బాగుంటుందేమో. ఈ రోటరీకి సంబంధించినంత వరకు ఈ థీము ఇలా చెప్తే మన రోటరీ సభ్యులకి, మన సమాజానికి కొంతవరకు రోటరీ అంటే ఏమిటి అనేది తెలుస్తుందని నా అభిప్రాయం. ప్రతి సంవత్సరం రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షులు ఒక థీమ్ అంటూ ఇవ్వడం, ఇది వరకు రోటరీ అధ్యక్షులు అని చెప్పేవారు, ఇప్పుడు రోటరీ థీమ్ అని అంటున్నారు. అధ్యక్షులు అని అనకుండా రోటరీ థీమ్ అని అంటున్నారు. ఈయన ఈ సంవత్సరం మన శేఖర్ మెహతా గారు మన భారతదేశం నుంచి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షులుగా అయినటువంటి 4వ వ్యక్తి. బహుశా మన పురాతన సాంప్రదాయం అవనివ్వండి, లేదా మనం ఉన్నటువంటి నైసర్గిక పరిస్థితులు, మనకున్నటువంటి గత అనుభవాలు అవనివ్వండి, మన థీమ్లన్నీ చాలా వరకు ఒక వేదాంత ధోరణిలోనే ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులైతే నితీష్ లహరి గారు కిండిల్ ది స్పార్క్ విత్ ఇన్ అన్నారు. అంటే నీలోని ఉన్న జ్యోతిని వెలిగించమని. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాజేంద్ర సాబు గారు ఆయన ఒక థీమ్ ఇచ్చారు. ఆయన థీమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక విధమైనటువంటి ఫిలసాఫికల్ దే, లుక్ బియాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే నిన్ను దాటి, నీ పరిధిని దాటి చూడమన్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన కళ్యాణ్ బెనర్జీ గారు రీచ్ విత్ ఇన్ టు ఎంబ్రేస్ హ్యుమానిటీ అన్నారు. అది కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఫిలాసఫీ. మరి శేఖర్ మెహతా గారు వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితులు మారాయి. పరిస్థితులు మారడం అంటే
ఎంత సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్లు ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మొట్టమొదటి సర్వీస్ ఆర్గనైజేషను, అంతర్జాతీయ ఆర్గనైజేషను మన రోటరీ మాత్రమే. అది దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు. అన్నింటికీ మించి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్ని అవగాహన చేసుకుంటూ రోటరీ సభ్యులకి ఏ విధంగా మనం ఉత్తేజపరిచి వారిని సేవ చేయడానికి కార్యోన్ముఖుల్ని చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా సమాజంలో కూడా రోటరీ అంటే ఏమిటి అనేది తెలియచెప్పే విధంగా ఒక థీమ్ని తీసుకున్నారు. ఆ థీమే సర్వ్ టు చేంజ్ లైఫ్స్. చాలా సింపుల్ థీమ్ ఇది, పెద్ద గందరగోళం ఏం లేదు. 3 మాటలు: సర్వ్, చేంజ్, లైఫ్స్. ఈ 3 ఈ 3 కనుక చూసినట్టు విశ్లేషించినట్టయితే మనకి చాలా ఉంటాయి. మనం చూస్తున్నాం, చాలా సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్లు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. నేను పేర్లు చెప్పదలుచుకోలేదు, కానీ అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి గడించినటువంటి సేవా సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. అవి సేవ చేస్తున్నాయి. అయితే వాళ్ళు చేసే సేవలో ఆ పరిధి వేరు, రోటరీ సేవ చేసే పరిధులు వేరు. అలాగే కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి, కేవలం సేవ అంటే ఏ వృద్ధులకి సేవ చేయడము, వికలాంగులకి సేవ చేయడము, లేకపోతే అనాథ బాలుకో బాలికలకో సేవ చేయడము, లేకపోతే మహిళల కోసం సేవ చేయడము, ఏమీ లేకపోతే ఏమీ లేని వీధిలో ఉండే వారికి సేవ చేయడం అనేటువంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ రోటరీ అందుకు భిన్నమైన సంస్థ. ముఖ్యంగా రోటరీలో సభ్యులుగా ఉండేవారు అందరూ సమాజంలో వారి వృత్తుల్లో, లేదా వారి వ్యాపారాల్లో, లేదా వారి ఉద్యోగాల్లో ఒక గుర్తింపు పొంది సమాజానికి సేవ చేయడానికి ఉన్నటువంటి అన్ని హంగులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. స్వయంగా వారి వృత్తుల్లో వాళ్ళు నాయకుల కింద పరిగణింపబడి వారందరూ తమ పరిధిని దాటి సమాజానికి సేవ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల సమూహం. కాబట్టి ఇవి మనకి కొంచెం ఎక్కువగా కూడా ఉంటాయి. అందుచేత మనం చేసే సేవలు కొంతవరకు కొంతమందికి భిన్నంగానే కనిపించవచ్చు. బహుశా రోటరీ సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్య విధానం అనేది ఉంది, ఏదైతే ఉందో ఆ విధానంలో ఎన్నైతే మనం ఒక స్పృశించగలమో మానవుడి జీవితాల్లో అన్నింటినీ స్పృశిస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే గర్భంలో ఒక శిశువు రూపం దాల్చుకున్న దగ్గర నుంచి మళ్ళీ శవం అయ్యేంత వరకు, అంటే క్రెడిల్ టు కాఫిన్ సేవ చేసే సంస్థ ఒక్క రోటరీ మాత్రమే. ఉదాహరణకి మెటర్నిటీ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ తీసుకోండి. అక్కడ సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది రోటరీ. అది చివరికి కైలాస భూమో లేకపోతే వైకుంఠధామో ఆ వ్యక్తిని పంచభూతాల్లో కలిపేంత వరకు కూడా రోటరీ ప్రమేయం ఉంది, రోటరీ సేవ చేస్తుంది. అందుచేత మానవ జీవితానికి రోటరీకి విడదీయలేనటువంటి సంబంధం. అంచేత సర్వ్ అన్నదానికి పూర్తి నిర్వచనం ఏమిటి అంటే అది రోటరీ మాత్రమే. అయితే చేంజ్ అన్నది ఎందుకు వచ్చింది? మనకి చేంజ్ అవసరమా? మనం వ్యక్తులతోటి లేదా వాతావరణంతో మనం సహజీవనం చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు ఏ వ్యక్తులైనా ఏ జీవైనా ప్రాణం ఉన్నట్టయితే వాటికి ఎదుగుదల, ఒక చేంజ్ రావడం. ఒక చిన్నపిల్లవాడు యవ్వనంలో గడుగు పెట్టి ఆ తర్వాత మధ్య వయస్కుడై ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం వచ్చి ఇవన్నీ ఎలా మార్పులు తనలో చేరుతాడో, అలాగే ఒక విత్తు చెట్టై అది ఫలాలు ఇచ్చి మళ్ళీ దాని విత్తులను ఇంకొంచెం పెంచి ఒక వనం కింద ఎలా తయారవుతుందో అంత మార్పులు ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి చేంజ్ అనేది వీటన్నింటికీ ముఖ్యంగా కావాల్సింది ప్రాణం. ఆ ప్రాణం లేనిదే ఏ సేవ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ప్రాణం ఉన్న వాటికి సేవ చేస్తాం కానీ ప్రాణం లేని వాటికి సేవ చేయలేం. ఒక రాయికి మనం ఏమి సేవ చేయగలదు? ఆ రాయి ఒక ప్రాణం ఉన్న వ్యక్తికి ఉపయోగపడేట్టు చేయగలదు. అందుచేత సర్వ్ టు చేంజ్ లైవ్స్ అన్నది దాదాపుగా
రోటరీ యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి నిర్వచనం. అది మనకి ఈ సంవత్సరం శేఖర్ మెహతా గారు ఇచ్చారు. మరి ఒక ప్రశ్న మనకి ఉత్పన్నం అవ్వచ్చు, ఏమంటే రోటరీ సర్వ్ టు చేంజ్ లైఫ్స్ అన్నారు కదా, మనం ఏం చేయగలం ఒక క్లబ్లో అని అంటే ఎక్కడా లేని విధానం మన రోటరీకి. రోటరీలో ఏనాటి నుంచో 4 avenues ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నారు. గత 2-3 ఏళ్ల నుంచి యూత్ సర్వీస్ని కూడా తీసుకొచ్చి 5 విభాగాల కింద చేశారు. సర్వ్ చేయడానికి అంటే సేవ చేయడానికి మనుషులు కావాలి. నేను ఒక్కడిని కూర్చుని నేను సేవ చేస్తానంటే కుదరదు. సామూహికంగా సేవ చేయాలంటే సేవా దృక్పథం ఉండి మనం 10 మందితో కలిసి సేవ చేస్తే 10 మందికి అది అందుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉన్న సంస్థ రోటరీ సంస్థ. అందుకనే శేఖర్ మెహతా గారు ఇటువంటి సేవ చేయడానికి మీ 2 చేతులు సరిపోవు, మీకు సాయపడడానికి ఇంకో 2 చేతులు కలపండి అని బ్రింగ్ వన్ ఈచ్ వన్ బ్రింగ్ వన్ అన్నారు. అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని రోటరీలోకి తీసుకురమ్మని. దాన్ని కేవలం ఏదో సందర్భంలో మనం సంస్థని సభ్యులతోటి నింపేయడం అని కాకుండా సేవ చేయడానికి మీ చేతులకు కొంచెం బలం కావాలి. ఆ బలం వచ్చినట్టయితే మరింతగా సేవ చేయడానికి, ఈ సమాజంలో సేవ చేయడానికి దీనికి అంతులే, ఎన్నున్నా చెయ్యొచ్చు. ఉదాహరణకి అంతా బాగానే ఉంటుందని అనుకున్నాం. 1920వ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి మనం ఎవరు ఎప్పుడూ చూడలేంటి, ఈ తరం చూడలేనటువంటి మహమ్మారి కోవిడ్ అనే వ్యాధి అందరికీ వచ్చింది. ఇది ఎవరు ఊహించలేదు. అలాంటిది సేవ చేయడానికి 2-3 సరిపోరు, కొన్ని వేల మంది కావాలి, కొన్ని లక్షల మంది కావాలి. అటువంటి ఆపర్చునిటీ మనకి రోటరీలో కావాలి అంటే మన సంస్థలో ఉన్న సభ్యులు పెరగాలి. మీరు సర్వ్ చేయాలి అంటే, వారి జీవితాల్లో మార్పులు రావాలంటే, ఏదైనా చేయాలంటే మీకు కొత్త సభ్యులు రావాలి. వారి ద్వారా వారికి సేవ చేయడానికి అవకాశం ఉండాలి. అందుకే రోటరీ సంస్థ క్లబ్ సర్వీస్ ద్వారా కొత్త మెంబర్ని మనం సభ్యుల కింద చేర్చడం, అలాగే కుటుంబ బాంధవ్యాల్ని పెంపొందించుకోవడం, క్లబ్బులు లేని చోట కొత్త క్లబ్బులు స్థాపించడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ విధంగా క్లబ్ సర్వీస్ ద్వారా మీరు ఎంతైనా సేవ చేయొచ్చు. మరి వొకేషనల్ సర్వీస్ అనేది వచ్చినట్టయితే, వొకేషనల్ సర్వీసు మొట్టమొదటి రూట్ కాజ్ రోటరీ సభ్యత్వానికి. ఏ సమాజంలో ఏ పని పాట లేని వారు రోటరీలో సభ్యులు కావడానికి వీల్లేదు. తనకి ఏదైనా వృత్తి ఉండాలి. ఆ వృత్తి ద్వారా సమాజానికి సేవ చేయడానికి రోటరీని ఎంచుకోవాలి. ఆ వృత్తిలో తన నాయకుడి కింద ఎన్నుకొనబడినప్పుడు, పరిగణింపబడినప్పుడు మాత్రమే రోటరీలో సభ్యత్వం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది కొంచెం ఈ పద్ధతి పలసనైతే అవ్వచ్చు, కానీ దాని మౌలికమైనటువంటి సూత్రాన్ని ఎక్కడా మర్చిపోలేదు. వొకేషనల్ సర్వీస్లో ముఖ్యంగా నేటి యువతకి వారి జీవనోపాధికి కావలసినటువంటి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాక మన ద్వారా రోటరీ సంస్థలో మనం సభ్యుల కింద చేరినప్పుడు మన యొక్క వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ఇతరుల ద్వారా చూసి మన పరిచయాల ద్వారా పెంపొందించుకొని మన వృత్తిని మరింత వృద్ధి చేసుకుని మరింత నాణ్యమైనది ప్రజలకు అందించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అటువంటి ప్రొఫెషనల్ అడ్వాంటేజీ రోటరీలో ఉంది. అది కాకుండా మనం ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. కొత్త అవకాశాలు మనం వెతుక్కున్నట్టయితే అది దాని ద్వారా మనం ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు. ఇదంతా వొకేషనల్ సర్వీస్ ద్వారా చేయాలి. నేను చాలా క్లుప్తంగానే అన్ని టచ్ చేస్తున్నాను. ఇక కమ్యూనిటీ సర్వీస్, దీనికి ఆకాశమే హద్దు. మనం ఎంత సముద్రంలో ఎంత లోతుకి వెళితే ఎన్ని చెయ్యాలో అన్నీ చేయొచ్చు కమ్యూనిటీ సర్వీస్. కమ్యూనిటీ సర్వీసు దాదాపు ప్రతి రోటరీ క్లబ్బు చేస్తున్నది. అయితే కొన్ని క్లబ్బులు వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. రోటరీ చేసే కార్యక్రమాలు గత 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల కింద చేసిన కార్యక్రమాలకి ఇప్పుడు కార్యక్రమాలకి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇదివరకు ఏదో పిల్లలకి పుస్తకాలు పంచిపెట్టడం, లేదా వారికి ఆట వస్తువులు పంచిపెట్టడం, ఇంతగా కాకపోతే వారికి కావాల్సిన పలక బలపం ఇవ్వడం, ఇన్ని కాకపోతే వాళ్ళకి యూనిఫారం ఇవ్వడం,
ఏమీ లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏ ఆగస్టు 15 రోజునో జనవరి 26 రోజునో మిఠాయిలు పంచిపెట్టడం. ఇదే కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కింద తీసుకునేవారు. నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో కూడా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఎవరండి అంటే మనం పుస్తకాలు ఇవ్వడం మాత్రం, స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడం వరకే పరిమితం అయ్యింది. కానీ ఈ రోజుని కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అన్నది చాలా విస్తృతమైంది. ఒక మనిషి జీవన విధానంలో ఎన్ని మార్పులు తీసుకురావాలో అన్ని మార్పులు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకి మన క్లబ్నే తీసుకుందాం. మరి గత సంవత్సరం పవన్ కుమార్ గారు చేసినటువంటి జతిగా కార్యక్రమం బహుశా ప్రపంచంలో ఎవరు ఆలోచించుండరు. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒక కట్టెల పొయ్యిల్లో మగ్గుతున్న, బొగ్గులో మగ్గుతున్న స్త్రీలకి మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో శుచిగా వారికి అందజేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇదివరకు వారు ఒక 7 గంటలు 8 గంటలు ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నది ఇవాళ 2 గంటలు 1 గంట అయితే సరిపోతుంది. మిగతా 5 గంటలు 6 గంటలు మరొక ఉపయోగకరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి వృత్తి ధర్మంలో చేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళలో ఎంతో మార్పు తెస్తుంది. సర్వ్ టు చేంజ్ లీవ్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని ఇలాంటివి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎంతో మార్పు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే మనం రోటరీ న్యూస్ మ్యాగజైన్లో కూడా చూసాం. ఆ దక్షిణాదిని ఇక గుర్తు రాలేదు, విశ్వనాథ్ గారికి తెలిసి ఉంటుంది. ఒక చోట మేకపిల్లల్ని పంచిపెట్టారు. మనకి చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. ఏంటి మేకపిల్లల్ని పంచిపెట్టడం అని. మేకపిల్లల్ని పంచిపెట్టినట్టయితే వాళ్ళకి జీవనోపాధికి అది పెరుగుతున్నది, చేంజ్ అవుతుంది. ఆ మేక పిల్లలు ఒక 10 మేకలు ఉన్నట్టయితే అది 50-60 మంద కింద పెరుగుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవనాన్ని సాగించడానికి వీలవుతుంది. అటువంటి కార్యక్రమం రోటరీలు చేస్తున్నారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఈవేళ వాటర్ షెడ్డింగ్. మహారాష్ట్రలో ఈ చెక్ డ్యామ్స్ గనక కట్టి ఆ నీటిని నిల్వ చేసి భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడానికి, అంతేకాకుండా చాలా చిన్న చిన్న కమతాలకు కూడా సాగునీరు అందించే మార్గాలు వాళ్ళు చేశారు. దీనికి ఇలా ఉదాహరణ కింద చెప్పుకొడితే ఎన్నో కార్యక్రమాలు రోటరీలో ఎవరూ ఊహించని, మనం ప్రతి రోజు మన ముందు ఏదైతే చూస్తున్నామో దాంట్లోనే మార్పులు వచ్చే విధానంగా రోటరీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా సర్వ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఇందాక మనం చెప్పిన జతిగాయే ఆ స్త్రీలకి వాళ్ళకి ఒక దాని మీద ఆధారపడి, స్వశక్తి మీద ఆధారపడి మంచి జీవన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి, తద్వారా రాబోయే తరాలకి ఒక మంచి ఉదాహరణ కింద ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎంతో మంది ఈ రోజుని గర్ల్ ఎంపవర్మెంట్, ముఖ్యంగా మన అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు శేఖర్ మెహతా గారు కూడా గర్ల్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ ఎంపవర్మెంట్ చేయడానికి మనకి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా పల్లెటూళ్ళల్లో ఏదో ఒక 7-8 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆడపిల్లల్ని ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ అమ్మాయి, ఎక్కడో పెళ్లి చేసి ఎవరి చేతిలోనే పెట్టి ఆ సంసారం చూసుకుంటుందనే రోజులు పోయాయి. వాళ్ళు కూడా విద్యావంతులు అవుతున్నారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బాలు కంటే బాలికలే మంచి విద్యావంతులు అవుతున్నారు. వారికి ఉన్న సమస్యలు వారికి ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ కూడా మనం స్కూల్కి పంపిస్తుంటే వాళ్ళకి సరి అయిన టాయిలెట్స్ లేవు. వాళ్ళ బతుకు దొరకరు. ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఇది చాలా ఇబ్బంది. తద్వారా వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అలాగే మనం ఎంతో ఈ మధ్యన చాలా క్లబ్లు నేను చూశాను, చదువుతున్నాను. అన్నింట్లోనూ కూడా ఈ మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ అని కానీ, లేదా ఆడపిల్లలకి పౌష్టిక ఆహారం అందించడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇంకా ఈ 7 అవెన్యూస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కనుక మనం కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో కనుక తీసుకొచ్చినట్టయితే, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ COVID-19 దాంట్లో డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ గొల్లలమావిడాడు క్లబ్నే తీసుకుందాం. వారు వ్యాక్సినేషన్ వేయించారు. ఆ వ్యాక్సినేషన్ వేయించినందుకు మరి డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ ఏది, అదేవిధంగా వారు ఈ కోవిడ్ పేషెంట్స్ అందరికీ ఒక కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ కింద వాళ్ళంతటిగా వాళ్ళ ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండా
ఆ ఊళ్ళో మావిడాడ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, రోటరీ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒక షెల్టర్ కింద వేసి దాదాపు 100 బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశారంటే ఇంతకంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు మనం ఏం కలుగుతాం. ఇవన్నీ కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో వస్తాయి. అలాగే మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ఉమెన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందరూ చదువుకోలేరు, చదువుకునే అవకాశాలు మనం కల్పించాలి. వారందరికీ కూడా వయోజన విద్య ద్వారా ఇవన్నీ పెద్ద సొమ్ము అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కావు. మనకి ఉండవలసింది చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. ఈ చిత్తశుద్ధితోటి మన సభ్యులు కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే, ఇప్పుడే ఎవరో చెప్తున్నారు టీచర్ గారు ఒక ఆయన సభ్యుల కింద చేరుతారని అంటారు. అలాంటి వారందరూ ఆ టీచర్ గారు ఏ వయోజన విద్యనో నేను చెప్తాను, నాకున్న ఖాళీ సమయంలో నేను ఒక 15 మంది వయోజనులకి నేను వాడు నిరక్షరాస్యుల్ని అక్షరాస్యుల కింద చేసి చదవడం రాయడం అనేది నేను చేస్తానంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతో మార్పు వస్తుంది. అందుకని మనం కొత్త సభ్యుల కోసం మనం తంటాలు పడతాం. అనేక వివిధమైన వృత్తుల్లో వారిని ఎందుకు తంటాలు పడతారంటే వారి వృత్తి ద్వారా సమాజానికి సేవ చేయడానికి అవకాశం ఏదైతే ఉంటుందో అది చేయడానికి రోటరీ ఒక చక్కటి వేదిక. అది మీరు ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవితాలని మార్పు చేయడానికి సర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇది శాంతి లేనిది ఎక్కడా లేదు. మీరు ఆహారం కోసం దెబ్బ అవనండి, లేదా ఆక్రమణలు అవనివ్వండి, ఏమవనివ్వండి, వీటన్నింటికీ కారణం శాంతి. ఇవాళ ఏ దేశం కూడా శాంతితో ఉందని చెప్పలేము. కొరియాలో యుద్ధం, మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధం, లేకపోతే లాటిన్ అమెరికాలో ఒకళ్ళకు పడదు, అలాగే యూరోప్లో ఒకళ్ళకు పడదు. కనీసం మన పక్కన ఉన్నటువంటి పొరుగు దేశాలతోటి మనకి ఎప్పుడూ సంఘర్షణే. వీటన్నింటికీ ముఖ్యం శాంతి కావాలి. అందరం జీవించాలి, అందరూ జీవించి అందరి జీవితాల్లోనూ మంచి మార్పు రావాలి. దీనికి ఒక్కటే కారణం పేదరికం. ఆ పేదరికం అనేది పోయి జీవన ప్రమాణాలు కానీ పెరిగినట్టయితే తప్పకుండా మనం రోటరీ ద్వారా సేవ చేయడానికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇక ఆఖరిగా మన యూత్ సర్వీస్ అని పెట్టారు. రేపటి తరానికి వాళ్లే మనకి మార్గదర్శనం. వాళ్ళని ఒక విధమైనటువంటి చక్కటి మార్గంలో గనక మనం ఈ యువజనులు గనక తీర్చిదిద్దినట్టయితే మంచి పౌరుల కింద తయారు చేసి రోటరీ సంస్థకి ఎంతో సేవ చేయడానికి తగినటువంటి పునాదులు ఈనాడే మనం కల్పించుకున్నట్టు అవుతుంది. అందుచేత సభ్యులంతా రోటరాక్ట్ వారి మీద కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి, ఇంటరాక్ట్ వారి మీద శ్రద్ధ పెట్టి వారికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయాలి. అసలు ఇప్పుడు రైలా కార్యక్రమే చాలా మర్చిపోతున్నారు. ఎందుకు రైలా కార్యక్రమం అంటే ఏదో పెద్ద ఎత్తున చేయక్కర్లేదు. నేను చాలా ఇంటర్నేషనల్ రైలాకి అటెండ్ అయిన వాడిని. నేను అక్కడ ఫ్యాకల్టీ కింద కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడాను. అలాంటిది మనం ఒక జిల్లానే తీసుకుందాం, రెవెన్యూ జిల్లానే తీసుకుని ఇక్కడున్న రోటరాక్టర్స్కి 100-150 మందికో వాళ్ళకి రైలా గనక మనం కండక్ట్ చేసినట్టయితే రెగ్యులర్గా ఏదో అడపా చేయడం కాదు, ప్రతి సంవత్సరం ఇది ఒక కార్యక్రమం. యూత్ సర్వీసెస్లో నేను ఒక రైలా కండక్ట్ చేస్తాను. ఈ రైలాలో వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెడతాం. దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. వాళ్ళ భోజనాలు కావనండి, అందరూ మన మూర్తి గారి లాగా ఏదో వారిని తీసుకొచ్చి పెద్ద కార్యక్రమాలు మనం చేయలేం. కానీ చిన్న క్లబ్బులు, ఒక 10 క్లబ్బులు 15 క్లబ్బులు, ఈ రోటరాక్ట్ క్లబ్బులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక 2-3 రోజుల్లో వాళ్ళ నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించడానికి చేసినట్టయితే తప్పకుండా వాళ్ళల్లో మంచి మార్పు వస్తుంది, వాళ్ళ జీవితాల్లో చేంజ్ వస్తుంది. తద్వారా మనం సేవ చేయగలుగుతాం. ఇది రోటరీ ద్వారా ఈ సంవత్సరం శేఖర్ మెహతా గారు మన నుంచి ఆశిస్తున్న విషయం అనుకుంటారు. ఇక అన్నింటికీ మించి ముఖ్యమైనది ఒకటి ఉంది. ఇదివరకులాగా రోటరీ ఏదో నేను చెప్పాను కదా, కేవలం ఏదో పుస్తకాలు ఇవ్వడం అని పోయి ఏ కార్యక్రమం చేసినా మరి ఏ కళగన్నా ఆ కళ పెద్ద కళ కింద ఉండాలి. ఇదివరకులాగా ఏదో ఒక $1000 ప్రోగ్రాము, $2000 ప్రోగ్రాము ఇవ్వడం, అక్కడికి ఏదో గోడ కట్టడం, లేకపోతే ఓ టాయిలెట్ కట్టడం అనేది పోయింది. ఇవాళ అన్ని వేల మీద డాలర్ల మీదే శాశ్వతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసే విధానం రోటరీ ఫౌండేషన్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాం. ఆ రోటరీ ఫౌండేషన్ యొక్క వ్యవహారాలు చూసే ఒక అంతర్జాతీయ ప్రతినిధి మన క్లబ్లోనే సభ్యులుగా ఉండడం కూడా మనకి ఎంతో ఆనందం. వారి మార్గదర్శకత్వంలో
వారి సలహాలతోటి రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ కూడా మంచి కార్యక్రమాలు రూపొందించుకొని 10 కాలాల పాటు 10 మందికి జీవితాల్లో మార్పు వచ్చే కార్యక్రమాలు చేస్తుందని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా రోటరీ అధ్యక్షుడికి మరొక మాట ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏమన్నా పొరపాటు మాట్లాడి ఉంటే వృద్ధాప్యం వల్ల వచ్చిన దౌర్భాగ్యం కానీ సబ్జెక్ట్లో మొత్తం ఏమి తేడా లేదు. అది సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. ఆ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ప్రెసిడెంట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రెసిడెంట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. The number you have dialed is currently busy. ఆయన నంబర్ బిజీ వస్తుందండి ప్రెసిడెంట్ గారికి. ఈశ్వరరావు టేక్ ఓవర్. అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ ఈ రోజు హాజరైన గెస్టులందరికీ చాలా ధన్యవాదాలండి. ఈ రోజు మన మధ్యలో పీడీజీ బాబీ గారు ఉన్నారండి, అట్లాగే సూర్యం గారు ఉన్నారు, అట్లాగే చందక్ రాము గారు ఉన్నారండి పాలకొల్లు నుంచి. అట్లాగే ఈ రోజు గొల్లల మామిడాండ ప్రెసిడెంట్ గారు సతీష్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారితో పాటు వాళ్ళ మెంబర్లందరికీ సాదర స్వాగతం, సుస్వాగతం సార్. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు హాజరైనందుకు. సార్ టుడే అనౌన్స్మెంట్, ఈరోజు ఈ వారం మన సభ్యుల్లో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న రొటేరియన్ భోగవల్లి రామారావు గారికి మన క్లబ్ సభ్యులందరి తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి. అట్లాగే ఈ నెల 22వ తారీఖున పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న రొటేరియన్ పొలసానిపల్లి సుందర్ కుమార్ గారికి ముందుగా మన క్లబ్ సభ్యులందరి తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి. అట్లాగే ఈ నెల 22వ తారీఖున మన రెగ్యులర్ మీటింగ్ ఉందండి. అట్లాగే ఈ నెల 25వ తారీఖున గవర్నర్ స్పెషల్ విజిట్ ఉందండి. ఈరోజు అటెండెన్స్ జూమ్ ద్వారా వీక్షించిన వారు 42 మంది ఉన్నారండి మన సభ్యులు. వరప్రసాద్ వచ్చినట్టున్నారు ప్రెసిడెంట్ గారు. ఓవర్ టు ప్రెసిడెంట్. చాలా చక్కగా ఆంజనేయమూర్తి గారు మనకి చాలా క్షుణ్ణంగా అందరికీ అర్థమైన విధానంలో ఆరైతిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ అండి ఆంజనేయమూర్తి గారు. తర్వాత వారి యొక్క సూచనలు సలహాలు పాటిస్తూ ఈ సంవత్సరం అన్ని జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కొనసాగిద్దామండి. అలాగే మనకి పాలకొల్లు నుంచి చందకరాము గారు వీక్షిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి చందకరాము గారు. అలాగే మన రోటరీ సెంట్రల్ క్లబ్ నుంచి సూర్యం గారు అండి, థ్యాంక్ యూ సూర్యం గారు. అలాగే మన ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే న్యూ జాయినింగ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీక్షిస్తున్నందుకు వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఇకపోతే మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆంజనేయమూర్తి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీటింగ్ ఈజ్ adjourned after the national anthem. 7:30. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे పవన్ అందరిని అన్మ్యూట్. యా యా అంజయమూర్తి గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ. బాబీ ఏదో చేయొద్దు, అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అందరూ. అందరూ కూడా ఫెలోషిప్ కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. అదేండి మొన్న ఈ మొక్కలు దాని గురించి అనుకున్నాం కదా సార్, అదే టెర్రస్ ఫార్మింగ్ దాని గురించి, దాని బ్యాగ్స్ అయ్యి వచ్చినాయి సార్. హలో చెప్పండి. అదే సార్, ఇప్పుడు అదే మొన్న టెర్రస్ ఫార్మింగ్ గురించి అనుకున్నాం కదండి, దాని వాళ్ళు ఈ మొక్కల సంబంధించిన ఈ కుండీలు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ కాకుండా ఒక 7 years వారంటీతో ఉన్న బ్యాగ్స్ కోయంబత్తూరు నుంచి అడిగి